أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. lurus rapatkan safnya. Rabbi a'udzu bika min hamasati syaitan wa a'udzu bika rabbi atina zalimatu ibadaka salihin. Sallihu subhanahu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر وارزقني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله
الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي وإنه لا يذل ولا يعز تبارك ربنا فلك الحمد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات صلوات الطيب سلام عليك سلام عليك أشهد أن لا وأشهد أن اللهم صل كما صليت وبارك ومن فتنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 الذي على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منكم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran tentang seorang muslim di surat Ali Imran ayat 17 dan 18. Seorang muslim itu punya kebiasaan satu, as-sabirina, sabar, as-sadiqina, jujur, wal qanitina, taat,
wal munfiqina, berkontribusi terhadap kehidupan ini, wal mustaghfirina bil ashar, dan terbiasa bangun di waktu sahur, yaitu kira-kira jam 4 dan memohon ampunan kepada Allah. Semua itu dibingkai dengan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, menjadi orang yang berilmu yang sampai kepada syahadah. Perhatikan kalimatnya, syahadah itu kesaksian yang dijingok bukan dengan hanya mata ini tapi dengan mata hati. Sampailah dia pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua ini ya Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada gunanya. Ya, semuanya ada gunanya. Jadi ada yang nanyo, syahadat itu apa sebenarnya? Diterjemahkan kesaksian. Kesaksian sampai level mana? Tadi saya bacakan ayatnya. Ya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Itu di ujung rakaat pertama. Sengaja aku berhentikan sampai di situ, baru dalilnya lanjutannya. Afara'aitum ma tumnun dan seterusnya itu. Kira-kira maknanya ini. Kamilah yang menciptakan kamu. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kami? Padahal kepada makhluk yang tidak menciptakan kamu, kamu saja senang sama dia. Kira-kira gambaran mudahnya ini baik. Misalnya kita galau-galau ini yang ada di ruangan ini, setiap hari diunjuk duit oleh gubernur 1 juta setiap hari. Kemudian disuruh tinggal di komplek yang dia bangunkan, misalnya di Gandus sana. Kemudian diunjuk mobil. Terus perhatikan kalimatnya. Kemudian diunjuk asuransi. Kira-kira kamu seneng enggak sama gubernur itu? Itu kalau ada, tentu belum ada yang gubernur ini kan sih. Maksudnya seneng enggak sama itu? Terima kasih enggak kamu? Nah itu ayat itu maksudnya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kalau ada orang yang memberi sedikit saja kamu sudah senang sama dia, kenapa kamu enggak senang sama kami? Sama Allah. Nadi kita, antum pegang yang masih punya nadi. Ini nadi ini berdenyut paling lambat 70 kali. Paling cepat sekitar 90 kali per menit. Perhatikan, per menit. Kalau di pucuk 90 berarti nadi kamu ketinggian, berarti pompa jantungnya udah efektif. Kalau kurang dari 70 pecahnya anak pingsan itu. Jadi rata-rata 80. Setiap berdenyut ini jantung memompa darah setengah liter. Jadi 1 menit berapa liter dipompa oleh jantung? 40 liter. 42 galon. Gek malam siapa yang berani pakai eksperimen? Wahai jantung, aku nak tidur, kamu istirahat juga lah. Allah telah memberikan itu contoh sih kok, contoh aku tidak usah nyontoh yang lain-lain. Ini belum napas, belum yang lain-lainnya. Subhanallah. Kenapa kamu tidak membenarkan, malah kamu melawannya? Tadi ayat yang di ujungnya, di bawahnya agak aku kencengkan dikit. Afa bihadzal hadithi antum mudahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah kamu terhadap Al-Qur'an ini kamu mendustakan dan kami jadikan rezeki yang diberikan kepada kamu untuk menjauhkan orang dari Al-Qur'an? Kan ini sekarang zaman ini kan itu hebohnya tuh. Orang dijauhkan dari Al-Quran, orang dijauhkan dari Islam, orang dijauhkan dari hakikat segala sesuatunya ini yang baik menurut Islam. Sehingga Islam menjadi asing. Pernah waktu itu kita bahas di sini. Bahwa Islam datangnya itu pertama ja'al Islamu ghariba fasayaudu ghariba.
Islam dulu datangnya asing, dianggap asing oleh warga di situ, oleh warga di Mekah sana, oleh warga dunia dianggap asing. Suatu saat akan kembali lagi dianggap asing, karena wong Islam dewek ngajak jauh dari Islam. Kalaupun ada Islam adalah yang dipakai yang hanya sekedar seremoni yang kira-kira menurut mereka adalah memberi manfaat kepada, mungkin menambah materi dan segala macamnya. Tapi yang senian-nianan, contoh senian-nianan ini salah satunya ini, ya, orang yang sholat subuh ini ada tak kamu tidak sengaja datang ke sini? Pasti senian-nianan kamu ke sini. Kalau sholat maghrib sama isya mungkin ada orang mampir, apalagi zohor, banyak orang mampir sholat zohor. Tapi kalau subuh pasti kamu ngancap dari rumah, senianan. Apa kamu tadi di sini? Tidak sengaja aku ini datang ke sini. Oke, baik. Saya hari ini diberi kesempatan untuk memberikan tausiah ringkas tentang akhlak dan syakilah. Akhlak dan syakilah. Saya mulai dari sini. Satu, dalil di Al-Quran semuanya sama. Secara garis besar, contoh disebutkan yang satu contohnya puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini ujungnya adalah takwa. Oke. Kemudian sholat ujungnya juga takwa. Kemudian sedekah ujungnya juga takwa. Apapun yang kita lakukan ujungnya adalah takwa. Apa kata Allah? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 21. Wahai seluruh manusia, sembahlah Allah, ya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi seluruh aktivitas kita di dunia ini tujuannya adalah takwa. Sekarang pertanyaannya, takwa itu apa? Takwa bukan gelar. Kita ini zaman sekarang ini banyak kacau. Gelar itu kalau di aku nih, doktor itu gelar, dokter itu gelar, embiomed itu gelar, profesor itu pangkat. Kan sekarang dikaburkan. Kalau menurut logika yang boleh ditunjukkan itu gelar. Ada orang komering enggak sini? Ada orang komering itu kan ada gelar. Misalnya dinjuk gelar, misalnya bini kita kan dinjuk gelar, bini aku tuh adu manis, jadi tahu aku. Nai mangku igamo. Jadi ada gelar boleh dinjuk. Maka ada namanya gelar doktor honoris causa. Itu normalnya mah itu. Indonesia ada normal, anomali dalam bahasa kedokteran. Profesor pun dinjuk. Padahal profesor itu pangkat. Kalau pangkat berhubungan dengan karir. Kalau gelar terserah saja. Rasulullah Muhammad SAW sebelum jadi nabi sudah dikasih gelar Al-Amin. Benar? Itu kalau soal gelar. Tapi soal pangkat tak bisa. Ini dari sini malah sudah kerok. Maka tolong camkan. Takwa bukan gelar. Ya, bukan gelar. Jadi itu you wanna take you. Tidak ada kata. Ya, atau MTQ, master takwa. Tapi takwa adalah karakter. Nah, dari sini aku nak masuk. Perhatikan kalimatnya. Takwa adalah karakter. Pelan-pelan. Karakter adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging, berlaku secara otomatis, tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat, secara otomatis sudah. Tidak ecak-ecak ngomong baik, tidak ecak-ecak alim, tidak ecak-ecak segala macam itu namanya belum karakter. Kalau sudah karakter otomatis sudah keluar otomatisnya, namanya otomatis metu dewe sudah jadi kebiasaan. Ulangi pelan-pelan. Seluruh ibadah tadi tujuannya adalah takwa. Takwa bukan gelar tetapi
Karakter adalah kebiasaan yang mendarah daging yang berlaku secara otomatis. Ini karena itu Rasul diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak itu. Karakter ini yang nak disempurnakan. Karakter ini. Nah, karakter takwa ini ada dua macam. Itulah judul ceramah hari ini. Itu cara menyusun logikanya supaya sekencengan. Ini namanya kalau dalam bahasa orang sekolah S3, kamu yang belum sekolah S3 semangatlah itu. Bukanlah sudah tua sekolahlah. Cara ngetesnya mah ini tadi. Yang ku omongkan ini tadi namanya premis. Dalil-dalil. Kamu buat hipotesis. Tinggal kamu buktikan dengan penelitian, kamu jawab, jadilah kamu doktor. Mudah kan sebenarnya? Maka sebentar lagi doktor ini habis pengajian ini. Berarti oke. Jadi ulangi ya. Karakter ada dua macam, disebutkan di Al-Quran, sangat jelas. Karakter ada dua macam. Satu, karakter yang berhubungan dengan yang namanya kalau bahasa kita moral atau nilai-nilai kebaikan, etik dan sebagainya. Namanya adalah karakter akhlak. Di Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang paling tinggi. Rasulullah ditaruh sebagai patokan akhlak. Jadi kita tinggal nyontoh beliau. Tercontoh tidak? Tidak. Aku pernah nunjuk tahu. Dalam hadis dikatakan Rasul sedekah bagaikan angin semilir. Kita sedekah bagaikan masuk angin. Loh, aku tidak sembarangan nunjuk tahu. Masuk angin tadi apa? Dikerok dulu baru metu. Iya kan? Itu kan? Kalau Rasul itu bagaikan angin semilir. Angin semilir itu mana sih? Bukan puting beliau. Kalau puting beliau rusak segalanya. Terus ngalir, berguyur, tapi terus. Dan begitu adanya. Itu akhlak Rasul dalam sedekah. Subhanallah. Akhlak Rasul kepada istri, berbicara kepada istri, kita tidak terlawan. Semua istri Rasul tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan gelar yang dia sukai. Khadijah dipanggil ya habibati, wahai kekasihku. Nah, antum kalau nak nyontoh Rasul dalam ini, balik ini, ubahlah panggilan wong rumah itu. Tapi njuk tahu dulu, jangan kaget salah paham. Kesambet di mana ini? Biasanya manggil aku cuma tuntun baik. Namanya Hasnatun, dipanggil Atun, tuntun baik. Oh, yang lengkap cek. Yang bagus-bagus sih. Perhatikan kalimatnya. Jadi Rasul akhlaknya paling tinggi. Nah, apa baik? Salat. Maka Rasul mengatakan begini. Dalam sholat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tinggal nyontoh beliau. Kita sholatnya jauh dari kualitasnya Rasul. Lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi karakter pertama yang ada dalam orang beribadah ini adalah akhlak atau tingkah laku. Ini tinggal kita mencontoh Rasul. Ini bangunlah akhlak mulai dari anak-anak. Silahkan baca Al-Quran. Kita jangan sekedar baca baik, kalau sudah baca naikkan derajatnya, grade-nya. Cara mendidik diri dan anak-anak kita ada disebutkan di surat Maryam ayat 13. Wa hananan min ladunna wa zakkah. Dan didiklah anak-anakmu ini, termasuk kita ini. Kita kan dulu anak juga, anak dari bapak emak kita kan. Didiklah diri kita ini, anak-anak kita ini dengan hananan wa zakkah. Hananan itu bahasa Inggrisnya convenience. Bahasa Inggris yang lainnya student center. Bahasa Palembangnya didiklah anak-anak itu yang nyaman untuk mereka, bukan nyaman untuk kita. Ulangi, nyaman untuk mereka. Contoh, kamu nak ngajari anak untuk sholat subuh berjamaah di masjid, maka nyamankan dia. Ketika kamu lah siap, baru kamu banguni dia. Jangan kamu belum siap sudah banguni dia, kakek dia nyingok. Abah belum apa-apa ini.
aku sudah dibangunin masih enak, anak itu ngantuk kan. Saya biasanya kalau sudah siap-siap ke masjid waktu anak-anak masih kecil dulu, baru saya bangunin, kita ke masjid. Dia ngomong masih ngantuk, tawari lagi, lemak kan, digendong apa jalan dewek. Ini terus itu tawari banyak hal, itu namanya nyaman. Kalau yang tidak nyaman mah ini, oi bangun oi, cak kerbau baik tak bangun-bangun, omongan lah jelek, lah apa? Ini nyamankan mereka, nyamankan diri kita ini. Antum baca surat nomor 58, fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu dalam majelis seperti lapang-lapanglah, siap untuk mendengar, nian fastami'u lahu, disimak nian apa yang disampaikan. Maqalbaini fi jawfi, di hati kita ini di surat 33 tidak mungkin bercabang. Jadi waktu aku sekarang ini lagi ceramah, kamu ngomong tak masuk. Mudahnya mah itu akhlak. Maka dalam adab belajar menuntut ilmu itu luar biasa. Sampai dikatakan seperti disebutkan di surat Kahfi, ini hari Jumat surat Kahfi, ya, bahwasanya Nabi Musa tidak boleh bertanya sebelum nanti diterangkan oleh Nabi Khidir. Kira-kira begitu. Artinya ada adabnya. Dengarkan dulu sampai tuntas, jangan sepotong-sepotong. Simak dengan baik, karena hati kita tidak dua, tapi cuma sikok. Jadi ketika kita sudah masuk ini, antum dengar ceramah saya, maka yang lainnya minggir untuk saat ini. Dan itulah namanya orang mampu memprioritaskan sesuatu. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, akhlak itu karakter yang pertama. Yang kedua, karakter orang yang beribadah dan ujungnya takwa tadi, namanya adalah syakilah. Ada di Al-Quran surat 17 ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap kalian bekerja hidup di dunia ini mencari makan dengan cara syakilah. Syakilah. Harus temukan, find it. Bahasa Inggrisnya kalau temukan ini. Syakilah kalau diterjemahannya itu adalah kecenderungan. Kalau diartikan letterless, arti syakilah adalah rupawan. Bahasa wong Jakarta cakep. Kan galak ada pantun kan? Ada pantun itu apa namanya? Buah pelem dari Palimo. Cakep. Nah, kamu cakep. Apalah maksud kamu cakep ini? Harilah malam, jangan lama-lama. Itu kalau ceramah malam. Kalau ceramah subuh ini apalah ini? Oke, jadi intinya syakilah adalah cakep. Jadi semua kita ini punya kecakapan, punya kebagusan dalam mencari rezeki, dan itu berbeda. Sampai orang twin itu orang yang kembar apa? Kembar identik. Jadi satu telur pecah jadi dua, maka anak ini jadi kembar, persis kembarnya sama. Itu syakilahnya berbeda. Kenapa? Karena supaya sulu ba'duhum min ba'di, supaya saling memperkuat. Syakilah itu apa sih kira-kira? Adalah sifat, ya, sifat yang mendasari kamu itu seneng gawe apa. Contoh paling mudah, di antara kita yang lanang-lanang ini pasti ada yang seneng mancing, ada yang tak seneng mancing. Nah itu syakilah itu namanya, mudahnya. Yang seneng mancing mukola setengah jam tidak dimakan, apa namanya, umpan itu, sabar dia, santai, masih wajahnya juga masih biasa baik, biasa, namanya mancing. Karena dia ada syakilah itu, ada kecenderungan dia bersabar terhadap, kalau pekerjaan mah itu kan pekerjaan yang jangka panjang, cocok jadi guru itu. Jadi guru, jadi wong yang dokter, merawat pasien, cocok itu. Tapi kalau yang mancing baru narok, tidak dimakan-makan, sudahlah beli baik. Itu bukan jelek, tapi memang begitu. Yang mak ini cocok jadi tukang bengkel kan, atau teknik atau segala macam. Yang nak gancang hasilnya, ada mobil mogok kan tidak mau kaget dulu cak, kita tunggu cak 5 jam mana. Tapi dia harus selesai. Beda kan sudah? Itu namanya syakilah. Nyari gawe harusnya berdasarkan syakilah. Maka kita wong tua utang satu hal. Selain apa? Selain tadi akhlak ngajari anak-anak, kita utang sikok ini. Temukan syakilah anak-anak kita. Saya dari awal
mendirikan sekolah alam Palembang itu untuk sekolah untuk anak saya waktu awal. Tapi sekarang sudah terakreditasi nasional bahkan internasional, itu ada di Jakabaring kalau kamu nak nyingok. Itu sekolah itu kami dasarkan 2 ikot itu, kami bangun berdasarkan 2 ikot. 1 membangun akhlak, 2 menemukan syakilah. Jadi tamatan SMA tempat kami itu sudah kami petakan kalau syakilahnya. Tinggal waktu habis itu kami paparkan kepada orang tua. Contoh ini, yang tamatan SMA kali ini ada sebagian yang jiwa seninya luar biasa, maka kami sampaikan kepada orang tuanya, wahai orang tua, ketahuilah bahwa syakilah anak-anak kamu berhubungan dengan jiwa seni. Maka kalaupun kamu nak nguliahkan dia, kuliahkanlah ke bidang seni. Tapi kata orang tuanya, tidak, pokoknya nak masuk kedokteran, pokoknya nak masuk teknik, kira-kira itu namanya Ida Hananan tadi. Akhirnya anak stres besok. Saya kasih datanya di Fakultas Kedokteran. Waktu itu saya masih aktif di bimbingan konseling mahasiswa di FK Unsri sini. 35% anak yang masuk kedokteran itu karena kehendak orang tua, bukan kehendak dia. Kalau kehendak dia bukan itu. Itu datanya belum biasa di FKUI lebih dari 35%. FKUI loh ini. Sudah pusatnya di Jakarta. FKUGM nggak jauh-jauh beda seperti itu. Itu karena nggak syakilah. Orang yang bekerja dengan syakilah, saya sampaikan apa cirinya? 1, enjoy, gawekannya lemak. Ada dak kamu nyingok wong yang begawe dengan syakilah itu kalau jadi pedagang itu dagangnya itu enak nih yang dijingok. Tapi kalau yang tidak syakilah, aku masuk ke toko, kata penjaga toko itu, nak ngapo pak? Ngapo mak itu ini? Oh ya Allah, nak beli kan ke situ ini. Terus kemudian baru nak nyenggolin dikit, yang itu mahal pak. Mungkin dia nyingok aku, tampangnya tidak baca ini beli mau ini. Itu tidak syakilah dia berdagang di situ. Bayangkan saya suatu saat cukup lama di Ibnu Sina Hospital di Ankara di Turki. Waktu itu pas musim dingin, musim salju. Kemudian saya pergi ke toko. Aku nak beli coklat. Sampai di depan toko itu kata penjaganya merhaba itu selamat datang. Kalau kita marhaban nih, merhaba, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nasil senas, iya. Apa kabar? Baik, oke. Terus habis kemudian aku masuk, mantel aku yang tebal itu dilepasnya oleh dia, ditaruh di tempat gantungan. Kemudian kursi disediakan, suruh duduk dulu. Terus ditanya, kopi atau teh? Nak minum kopi atau teh? Kan dingin nih. Aku bilang teh. Oke, setelah tunjuk teh, kemudian dia ambil roti. Jadi temannya teh kan gitu. Nah habis itu sudah dibiarkan ya kan, tunjuk teh sama kopi berarti suruh minum kan. Ya, setelah minum sudah santai, sudah siap mak ini, baru ditanya apa yang bisa dibantu. Itu syakilah dia. Tadinya aku nak beli coklat cuma 3 ikot, jadi beli 5 gara-gara mamanya. Paham tak? Itu syakilah namanya. Itu syakilah. Cocok dia di situ. Cocok sih. Jadi guru tadi. Jadi guru itu tidak pengen. Misalnya kamu ajari murid sekarang terus besok jadi pintar kan enggak? Enggak begitu. Besok jadi hebat enggak? Bertahun-tahun dia. Maka sabar. Saya ada terkesan lah sama guru saya, subhanallah. Salah satunya aku ada guru sejarah di SMA dulu. Aku seneng nian sejarah dari kecil. Pokoknya kalau di Amerika sejarah itu 1 minggu 4 SKS di seluruh sekolah. Kalau di Indonesia ini malah hilang pelajaran sejarah. Makanya kita tidak tahu bahwa Aryo Dillah itu adalah nama dari Pangeran Aryo Abdillah. Waktu datang ke Palembang namanya Aryo, Pangeran Aryo, agamanya Hindu. Kemudian menikahlah dengan wong kilometer 3,5 situ, Nyayu atau Masayu di situ kan. Masuk Islam dia, maka ditambah namanya Abdillah, maka jadilah Aryo Dillah. Itulah tempat. Itu dia utusan dari Majapahit. Nah, antum harus masih tahu sejarahnya. Itu Candi Borobudur yang bangun adalah wong Palembang, dinasti Sailendra. Kamu nak tahu Sailendra di mana? Itu di Dempo itu ada orang Sailendra nih. Kursus punya Tantowi. Ini punya Tantowi ngajar kursus sana tuh. Tantowi Yahya tuh.
Ada sejarah, maksudnya ini aku menunjukkan sejarah baik. Kemudian dinasti Sailendra ini waktu itu juga sudah mengirim surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka kenapa Islam sudah cukup lama dari Palembang ini, banggalah kita untuk itu. Antum mesti tahu yang itu sejarah. Senang deh. Jadi salah satu guru ngurus sejarah saya di SMA. Aku dari SMA udah pisah, kemudian artinya kami udah tamat, aku masuk kedokteran Unsri. Balik aku naik kereta. Aku dulu dari Tanjung Karang, baliklah ke Tanjung Karang. Sampai di stasiun kereta Tanjung Karang itu, pas turun itu ada guru sejarah ini tadi. Dia rupanya nak jemput anaknya. Terus aku ngomong, "Ibu, siapa ya?" "Saya Yuwono, murid ibu dulu. Sekarang saya sudah jadi dokter." Oh, di stasiun kereta. Langsung aku dipeluk, diciumnya oleh ibu guru ini tadi. Sudah jadi dokter. Nah itu kebanggaan seorang guru yang punya syakilah tadi. Tapi kalau guru tidak syakilahnya sifat-sifat ke guru, baru masuklah melintir kumis. Itu yang itu ngapa kamu? Malas kok ini. Sudah sana, tegak sana. Marah, ribut. Mana syakilah? Perhatikan kalimatnya. Nah, maka dua hal inilah yang harus kita temukan. Hadirin rahimakumullah. Hidup di dunia untuk cari penghidupan dengan syakilah. Ulangi, dengan syakilah. Syakilah dibungkus dengan akhlak. Tadi bungkus dengan akhlak. Maka kalau dua ikut ini kita jalankan dalam kehidupan di dunia ini, inilah kita menjadi sebenar-benar hamba Allah, sebenar-benar fungsi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Misi kehidupan manusia akan penuh. Sekarang ini mohon maaf, contoh-contoh bukan hanya di Indonesia, di mana-mana dalam riset yang dilakukan oleh Gallup atau apa ada tempat riset termasuk riset yang dilakukan oleh Bill Gates, itu kira-kira 90%, sekitar 90 bahkan sampai 95% wong di dunia ini tidak peduli, tidak berusaha menemukan syakilah tadi dan kemudian begawe asal jadi, makanya tidak enjoy dan tidak excellent hasilnya dan tidak bagus hasilnya. Padahal Rasul mensyaratkan beramal itu mesti hasilnya yang terbaik. Kata Rasul, ayutkinahu, well managed, ya, kemudian ihsan, sampai derajat yang tertinggi. Itu kalau kita nak sesuai syakilah. Nah, akhlak seperti itu pula. Akhlaklah yang baik, tingkah laku yang baik. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah sebenarnya jadi wong Islam gitu. Jadi kalau ini benar-benar kita Islam. Berat ini berat. Islam bukan hanya tekstual. Tekstual itu apa? Teks yang ada di Quran kita baca, bukan itu, tapi wujudkannya. Kamu gawe dengan syakilah, kamu berakhlak ya dalam pergaulan. Sudah selesai. Rasul sampai mengatakan begini, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kamu gawak karakter takwa tadi di mana-mana kamu gawak. Kalau kamu jatuh dalam keburukan, maka segera timpo dengan kebaikan, tutup dengan kebaikan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Begitu, subhanallah. Sampai Rasul mengatakan senyum itu adalah sedekah. Jadi jangan mahal senyum. Mak senyumlah mahal, galau-galaulah mahal. Nanti jadi senyumlah kira-kira. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau ada yang nak ditanyakan silahkan, masih ada kesempatan. Berapa menit sampai kemana? Syuruk jam berapa nih? Oh, di sana. Selama. Silahkan. Padahal ya. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, Prof, kita di jalur yang sakilanya ini,
Misalnya Sakilah ini dia kemampuan matematik misalnya, Ya. itu dia kuat. Tapi jiwa seninya juga Kuat. kuat. Nah, karena ini banyak kejadian yang Ya. ini dia menuju ke arah dokter atau insinyur. Ya. Tetapi jiwa setelah beberapa lama, jiwa seninya mengalahkan yang tadi dia lakukan, Ya. sehingga dia terjun ke lain jurusan. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Prof? Terima kasih. Baik. Shakilah, perhatikan dalam bahasa Inggris talents pakai S. Talents pakai S. Ada huruf S di belakangnya. Berarti jamak. Nah, jamak saya terangkan. Bahasa Indonesianya pola bakat. Pola itu bukan sikok garis. Ini pola baju ini kan ada pasti digambar set 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 banyaknya. Jadi alhamdulillah Insinyur Rama Royani dari ITB, beliau setelah hampir pensiun baru tersadar menemukan instrumen untuk mengenali Sakilah ini, instrumen. Subhanallah, saya lihat orang seperti ini memang dapat ilham gitu. Sebelumnya bertahun-tahun, lebih dari 100 tahun sebelum itu di seluruh dunia orang memetakan Sakilah sulit, mana nggak memastikan Sakilah. Rama Royani atau Abah Rama di ini, dia mampu membuat 34 kriteria sifat, 34 kriteria sikap yang merupakan Sakilah. 34. Dari 34 itu dibagi menjadi 4 bagian. 34 dibagi 4 berapa tuh jadi? Sekitar hampir 9 ya, kira-kira. Anggaplah gitu. Oke lah. Yang pertama dibagi 1. Yang paling kencang adalah urutan 1 sama 7. Sifat nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah benar-benar Sakilah kamu. Bahasa orang Jakarta, gue banget. Jadi sifat saya ada di nomor 1 sampai 7. Kalau antum kenal saya, kenallah 1 sampai 7 tadi. Kemudian 8 sampai 14 adalah masih bisa saya untuk terjun di bidang itu. Oke. 14 sampai 28 jadi itu adalah sifat rata-rata. Saya punya, antum punya, semua punya. Oke. Kemudian 29 sampai 34 atau 28 dari sampai 34 anggaplah seperti itu adalah keterbatasan. Perhatikan tadi, Sakilah apa artinya tadi? Cakep. Jadi nggak ada yang jelek. Maka di ujungnya adalah keterbatasan. Nah, saya sampaikan secara ringkas. Sifat nomor 28 sampai 34 kalau antum punya, maka disiasati supaya ida itu menjadi muncul. Sifat 1 sampai 7 karena itu adalah utamanya, legitkan. Saya sampaikan. Jadi jawaban tadi akan kelihatan. Jadi ulangi, Sakilah atau talents ini bukan pekerjaan, tapi sifat-sifat yang menyebabkan dia senang sama ini atau segala macam. Contoh nih, sifat saya yang nomor 34 rasanya ingat saya, justru adalah empati. Jadi pakai bahasa lainnya adalah bahasa kasarnya. Kan nomor 34 tadi berarti keterbatasan. Jadi saya nggak punya empati. Nah, coba bayangkan, seorang dokter dibutuhkan ada empati. Bahkan saya adalah ngajar etik, mengajarkan empati. Tapi saya tidak cenderung punya empati. Jadi sebagai seorang dokter, tanda kutip, aku ini kejam. Waktu aku nolong persalinan bini aku dewek, santai bae aku. Kata bini aku, sakit mas. Ya mah itulah mau melahirkan. Ya, gara-gara itu bae ini. Gara-gara itu kan. Nah, tapi saya ada ditimpa sifat kekuatan apa? Harmoni dan restoratif.
Ya, jadi empatinya ada di bawah, tapi harmoni dan restoratifnya ada di pucuk. Restoratif itu kan mengembalikan dari yang rusak jadi benar. Kemudian gitu. Jadi memang betul tadi. Jadi orang itu punya sifat, misalnya secara umum dia analytical tadi, matematiknya analytical. Tapi yang lainnya juga dia adalah deliberatif, yang berjiwa seni, seperti itu. Seperti apa gitu, mestinya itu diikuti sifat-sifat yang utama. Saya sifat utamanya 7, saya sampaikan ya mudahnya. 1, saya ideation, ya, tukang mengkonsep. Maka saya lihat kalau saya ceramah tadi runut tak? Runut. Kemudian ada dalil-dalilnya tersusun rapi, karena saya tukang konsep. Yang kedua, saya punya sifat yang namanya learner. Aku ini terus semangat untuk antum belajar. Learner itu maksudnya selalu ngerasa kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Kemudian aku punya sifat lagi yang lainnya adalah developer, bukan developer rumah itu ya. Developer itu artinya kalau saya ingin menyampaikan, saya pingin yang saya sampaikan ini tahu. Pak Haji nanya, aku pingin Pak Haji itu jawaban aku tuh ngerti, kira-kira gitu. Itu developer. Kalau nggak punya sifat itu di bawah pasti ngomong tahu tidak tahu urusan kamu, pokoknya yang penting aku lagi jawab. Nah gitu. Kalau aku tidak, aku sedih kalau kamu tidak. Aku tanya mak mano gitu. Oke. Nah kemudian adaptability, aku adaptif. Jadi pernah suatu saat saya suruh ceramah menjelang berbuka puasa, waktunya setengah jam. Oke, bagus. Sampai di situ bosnya dari Jakarta itu direktur apa direktur Telkom atau apa belum datang. Datanglah kira-kira dia 10 menit sebelum azan, minta sambutan pula dia kan, sambutan dulu. Jadi aku dikasih waktu 3 menit, ceramah yang sudah disiapkan 30 menit jadi 3 menit. Jadi kira-kira apa yang kau omongkan? Apa aku cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'du waalaikumsalam warahmatullahi 3 menit? Tidak, tetap yang 30 menit tadi kembek ekstra. Jadilah ceramah yang sama dengan 30 menit. Dan karena itu adaptif namanya. Adaptif. Dan seterusnya. Itu sifat-sifat karena. Nah, jadi tadi itu tadi ingat-ingatnya. Saya kasih contoh ini. Kalau memang kamu nak ini mumpung belum terlambat ya, walaupun udah pensiun juga nggak ada terlambatnya. Kalau bisa kita begawe itu sesuai syakilah. Kalau belum sesuai syakilah sekarang ini tidak apa-apa. Kamu temukan syakilah itu, tapi ada waktunya kamu untuk beralih ke arah yang sesuai dengan syakilah. Contoh yang lain, saya punya keterbatasan banget dalam hal menggambar. Gambar atau apa? Itu sudah dibuktikan. Saya masuk di kedokteran itu saya imbangi dengan kemampuan kata-kata. Contoh, anatomi itu kalau dulu zaman kami ujian anatomi yang bedah mayat segala macam itu kan harus gambar. Jadi begitu ujiannya gambarkan lengan yang dipotong dari samping. Itu aku cuman bulat mak itu sampai selesai ujian cuman gambar bulat itu baik kan. Kawan aku gambar bulat, maka aku nilai gagal aku. Kalau ujian gambar aku gagal. Tapi suruh ujian cerita menang aku. Ceritakan tentang saraf yang keluar dari otak sampai ke bagian kaki, saraf nomor sekian. Ceritakan saraf ini ujungnya di sini, ini di sini, main pacak aku. Tapi gambar kenyang. Itu kan syakilah kan namanya itu. Maka jangan coba-coba. Aku pernah kursus melukis. Ya gambarnya itu tadi. Ada matahari, ada gunung, ada laut. Nah nilainya berapa? 4. Itu jadi ikuti. Demikian. Padahal lanjut sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Prof. Jadi sakila ini artinya dipelajari atau diilhamkan atau diturunkan oleh Allah ya. Ya karena saya sering baca di Al-Muzammil itu inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Yang kaitannya di depan itu perintah sholat malam dan membaca Al-Quran di tengah malam. Nah ini apa kaitannya Pak Prof? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Coba kita jengok ya surat Muzammil. Tulisannya berbeda. Ya.
di surat Muzammil ini ya, di sini sebutkan qaulan tsaqila. Tsaqila itu adalah lawan dari qalila, sedikit atau ringan. Kalau ini syakilah pakai shin. Kullu ya'malu ala syakilati, beda. Kalau itu inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kami akan menurunkan kepada kamu kalimat yang berat. Al-Qur'an ini berat loh. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran ini turun kepada gunung dan gunung itu sanggup menerimanya, akan hancur gunung itu. Tapi dia sanggup diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula di surat 33. Karena manusia itu sok pinter. Tapi memang bisa menerima karena hati kita ini kuat. Jadi tsaqilah yang di sini adalah berat. Tapi syakilah yang tadi syakil pakai shin. Syakil. Kalau ini pakai fa. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kalau yang sana kullu ya'malu 'ala syakilati. Tapi tadi pertanyaan tadi intinya bukan itu. Pertanyaan yang tadi beliau mengatakan, ini dipelajari atau diilhamkan? Bahasa kerennya ini adalah built-in. Tolong camkan. Built-in. Sudah dari sejak lahir ada. Sudah bawaan. Jadi tinggal kita temukan. Jadi kalau baca, cuman ingat. Nah, mungkin kamu nanya sekarang, aku sampaikan. Untuk menemukan syakilah, lakukan 4B. 4B. Dari sekarang lah kamu 4B ini kamu gawikan. Kalau kamu gawikan 4 ini, kamu galak nanya, mak mano anak-anak kita ini supaya tidak kecanduan gadget, kecanduan handphone segala macam itu. Lakukan 4B ini supaya ketemu syakilahnya. Kalau ketemu syakilahnya enjoy. Saya kasih contoh yang mudahnya. Anak saya yang nomor 3 itu luar biasa. Jiwa seninya itu, pokoknya ciri-ciri itu mengarah kepada jiwa seni. Soal keterampilan jangan ditanya, semua alat musik dia bisa. Mendengarkan nada itu kalau ada nggak harmoni dia ini, dan dibuktikan. Sekarang dia jurusan kuliah ngambil jurusan seni, dalam hal ini komposer, yaitu bagaimana seni membuat musik, bukan membuat lagu, membuat musik. Itu beratnya ujiannya, tapi nilai dia paling bagus, nilai dia hampir semuanya A untuk ini. Kenapa? Karena itu syakilahnya yang di situ, dan dia udah tahu gitu. Dia saya tanya, nak di kelas kamu satu kelas berapa orang? 40. Berapa yang muslim? 6 cuma. Wajar baik selama ini kita dicekoki musik atau bunyi-bunyian yang menjauhkan kita dari Allah. Al-Quran sendiri dinyanyikan dengan 7 qiraah kan? Qiraah sab'ah. Itu adalah bagian dari irama, membuat irama yang bagus. Nah, jadi intinya syakilah ini sudah dari sana, tinggal kita nemukan. Nah, nemukannya 4B. 1, banyakkan aktivitas. Jadi banyakkan gawe. Ya, anak-anak kita ini harus banyak gawe. Yang kedua, bervariasi. Jangan monoton itu baik. Terus bervariasi. Gawekan ini, coba gawe ini, coba gawe itu. Yang ketiga, berulang-ulang. Terus diulang-ulang sampai kaget enaknya di mana. Yang keempat adalah bertemu banyak orang. Jangan ketemu banyak barang, tapi bertemu banyak. Kenapa bertemu banyak orang? Supaya tahu, oh itu ini. Saya sekarang ini bisa baca. Misalnya kita ngobrol lama-lama, aku bergaul lah sama kamu 2 hari baik. Aku tahu kamu, karena saya memang udah dilatih untuk itu. Tapi maksudnya saya baru tahu gini. Aku dewek sudah dipetakan. Aku sekarang pacak memetakan kamu secara ringkas tuh amano. Asal aku ketemu cak intensif lah berapa nih. Tinggal aku coba baik. Coba ini, coba itu. Oh itu. Kamu punya syakilah kira-kira arahnya gitu. Tapi kalau mau persis dipetakan untuk kita. Jadi dia built in. Ada dikasih langsung dari Allah. Demikian. Silakan muda. Anak muda itu. Halo. Halo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Ustadz, saya Radifan dari mahasiswa Teknik Informatika mahasiswa Unsri Ketan 2019. Jadi saya ingin bertanya Ustadz, tapi sebelum saya bertanya saya cerita sedikit. Dulu itu saya
memilih jurusan ini tuh karena pilihan sendiri Ustadz. Dan dulunya orang tua tuh sudah sempat menawari saya masuk fakultas pertanian, tapi saya tolak. Nah, lalu saat sudah menggeluti jurusan rasanya sekitar 2 semester, saya kurang enjoy gitu Ustadz, dan saya tidak bisa menemukan sakilah yang bahwasanya tadi sudah Ustadz sampaikan itu suatu kecerundungan kan Ustadz, suatu kenyamanan, dan saya tidak menemukan kenyamanan di jurusan ini. Tetapi hanya saja saya mau pindah jurusan pun ya nggak bisa juga, karena ini kan pilihan saya sendiri, bukan karena dari orang tua. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara sakilah di kondisi yang kurang enjoy seperti ini? Kemudian juga meminta tips dan trik Ustadz supaya lebih cepat memahami materi pelajaran yang juga dalam kondisi seperti ini Ustadz, kurang nyaman tadi. Mungkin sekian Ustadz. Oke, baik. Kamu punya 7 sifat kekuatan tadi. Ulangi, punya 7. Kalau aku boleh tanya, kamu yang enjoy jurusan apa? Udah ya? Pertanian tadi atau apa? Apa yang enjoy dong? Iya. Belum ya kan? Ini keprihatinan kita semua. Bukan apa, ini hanya satu contoh. Mahasiswa Unsri loh ini. Ya, Indonesia Unsri ada ini loh gini. Dan kita memang seperti itu. Makanya pelatihan syakilah ini paling diminati orang-orang yang anak pensiun, senang tuh. Baru tahu, mak ini mestinya deh. Tenang baik, kalau kamu tadi yang sabar mancing, kakek habis pensiun buka pemancingan. Nah saya tuh, itu seneng nian kamu tuh makmur deh. Oh ya, saya sampaikan dulu ringkas ini, mumpung saya ngomong ini. Apa beda hobi dengan syakilah? Kalau syakilah ada hasil, kalau hobi malah metukan modal. Tolong jamkan. Jadi misalnya ini, antum punya hobi mancing. Itu kalau cuman modalnya mancing galang, ada yang mancing habis itu dilepas lagi gitu ya. Itu hobi namanya. Tapi kalau syakilah itu adalah hobinya memang memang di situ hobinya, tapi itu menghasilkan. Jadi mancing memang mancing niat, ya. Nah untuk punya penghasilan seterusnya. Oke, jadi seperti kamu, saya sarankan begini sekarang ini kan sudah semester berapa? Tidak mungkin nak pindah-pindah sana. Jadi gini, ya, bukan jurusannya yang menyebabkan kita itu tidak syakilah. Nak jurusan apa bisa? Nak kamu di sana. Tapi mana enjoy kamu? Misalnya gini contoh, ternyata kamu enjoy adalah dalam hal ngerawat tanaman. Maka kamu di teknik informatika ini kamu buat bagaimana alur siklus buat sistem secara informatika untuk masalah tanaman. Saya nggak ngomong sembarangan. Saya contohkan anak saya. Anak saya yang nomor 2 itu syakilahnya itu sebenarnya syakilahnya mengarah ke bidang kedokteran. Ya, kalau anak kedokterannya bisa dia. Maksudnya tuh ada analitik, ada belief, melayani, ada empati, lengkap lah pokoknya dia tuh. Ini lebih lengkap dari saya anak ini. Tapi anak saya yang nomor 2 ini jago komputer. Dia dari SMA itu bisa bahasa komputer. Jadi kalau kita kan baru bisa mengoperasikan komputer, dia bisa bahasa komputer. Maksud bisa bahasa komputer tuh dia kalau buat program itu tidak usah pakai mikir lagi, tinggal ketik ya. Yang tulisan apa itu tidak jelas, dia tinggal tulis memang itu. Tetap waktu tamat SMA dia sekolah di Colorado State University di Amerika, dia jurusan computer science. Di sana langsung dia diambil oleh orang sana untuk bikin perusahaan komputer segala macam untuk masalah software program, dan dia disewa banyak orang, ada orang Rusia, orang mananya waktu itu mengcanggihnya itu sampai dia baca ngajarinya segala macam itu. Suatu saat ada masalah, yaitu masalah kemarin waktu itu pemimpinannya siapa, Donald Trump itu tidak ramah kepada pendatang dan kepada Islam. Jadi, maka anak aku ini tanda kutip relatif harus meninggalkan sana. Maka baliklah ke sini, kemudian dia masuklah ke jurusan komputer, cari mana yang terbaik gitu. Karena dia sudah 2 tahun di sana, jadi di sini tidak bisa masuk negeri lagi, maka masuklah yang swasta. Itu yang swasta langsung senang kan, tengok portofolionya, udah ada masuk situ. Nah ternyata kemudian dia ngomong sama aku, Abi ini kenapa?
Kenapa kakak nggak masuk ke kedokteran aja? Memang kamu rasa enjoy? Insya Allah. Maka aku tesnya. Oke, kalau memang begitu kamu tes, ikutlah tes. Saya bilang masuklah, karena juga nggak bisa di negeri lagi, di swasta, tapi ambil yang terbaik, yang grade-nya A. Masuklah. Akhirnya dia tes dan lulus. Walaupun saya kenal sama dekannya sama, tapi saya cuma nanya, tolong anakku nak tes, kamu jingok. Kalau tidak layak kamu coret. Gitu. Tapi kalau dia layak, tidak apa-apa. Kita lihat. Rupanya layak. Nah sekarang apa yang terjadi dia? Siasatnya. Dia tadi biasa dengan komputer, bukan dengan manusia. Sekarang dia harus manusia. Maka sifat dia yang tadinya senang sama manusia ketutupan gara-gara komputer itu, sekarang dia paling aktif. Dia ikut kegiatan mahasiswa, semuanya dia ikuti. Yang namanya tim bantuan medis, namanya apa, dan dia paling aktif. Saya tanya, kenapa nak aktif seperti itu? Aku sudah tahu ada satu kelemahan atau keterbatasan dari aku, maka aku harus mengenali. Dan sekarang dia sudah enjoy. Sekarang udah semester 4 atau semester berapa dia di kuliahan itu, dan sekarang udah bagus prestasinya, bagus dan bagus. Dan justru komputernya jadi sekarang jadi andalan di universitas itu dia untuk masalah setting ini. Ya, Bapak Ibu, saya ngomongkan ini sakilahnya. Antum pernah tahu Zoom? Nih? Zoom itu salah satunya ada game di dalam Zoom itu yang bikin anakku. Tapi tidak beredar di sini. Itu diambil lisensinya orang India. Dia dibayarin. Jadi di Zoom itu ada game. Antum tahu Wikipedia-nya? Wikipedia yang berbahasa Inggris itu salah satunya adalah di belakang layarnya anak saya yang nomor 1. Karena anak saya nomor 1 itu adalah bidangnya sejarah dan antropologi. Nah, jadi itu syakilah ketemu kayak gitu. Jadi kamu mesti, itulah kira-kira. Jangan sekarang nak pindah jurusan marah pula ke orang tua sih. Tapi syakilah kamu di jurusan ini masih ada pasti. Yang enak di jurusan ini masih ada. Ya kalau informatika ya pokoknya, kalau tadinya senang tanaman sekarang ubah. Kalau senang sama hewan, informatika hewan. Kira-kira itulah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rabb ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berilah kami petunjuk-Mu ya Allah, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan dalam segala hal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana caranya? Dari ke awal-awal saya mau follow, tapi tak bisa di follow. Nanti malam saya ada PK persahabatan dengan Habib Abdullah bin Ja'far. Ya, boleh kalian bantu Habib, boleh bantu saya. Silakan hadir ya. Silakan hadir, nanti kita bergembira, nanti malam kita saling memberi hadiah, memberikan gift yang terbaik ya. Mudah-mudahan kita menang nanti malam, insyaallah. Oke. Minimal donasi ada bang untuk dapatkan lukisan saya satu, ya minimal donasi 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah itu dapatkan satu lukisan yang terkecil. Ya, kalau yang mau dapat satu halaman Al-Quran, kalian donasi senilai 10 juta rupiah. Nanti dapat satu lukisan. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah accept, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Nah, ini sudah 10 juta. Nanti dapat satu lukisan Al-Quran, satu halaman Al-Quran. Ini bisa dititip di masjid, bisa dibawa pulang. Oke. Oke, mungkin itu ilham saya pada hari ini. Teman-teman yang mendengarkan suara saya, mungkin ada yang tergugah hatinya. Ayo, aku ingin bantu Bang Dedi, kasihan sudah lama dia bangun masjid tapi belum selesai-selesai. Silakan kalian berikan bantuan terbaik. Bukan bantu masjid, bantu diri kalian sendiri. Ya, kalau kita sudah mendengarkan ada orang yang minta bantuan, lalu kita mampu membantu, kita tidak bantu, itu tidak ada masalah. Saya juga tidak ada hubungan kekerabatan dengan masjid ini. Saya bukan orang Palembang, saya tidak tinggal di Palembang, saya tinggal di Jakarta. Cuman orang masjid waktu itu bicara dari hati ke hati, minta tolong untuk carikan bantuan pembangunan masjid. Waktu itu pandemi, saya tidak ada kerjaan, saya tidak bisa kemana-mana. Waktu itu saya putuskan, ya sudahlah. Saya terinspirasi dengan Kiai Sofatillah yang waktu itu mengukir Al-Quran 30 juz. Ya, sudah accept, oke, Masya Allah Kak Rafidah, thank you to accepting me. Ya, lalu saya pikir adalah saya bantu dengan cara apa? Saya pikir pandemi itu lama tak berakhir. Lalu saya mulailah melukis Al-Quran. Saya sewa rumah di samping masjid, dekat masjid. Saya sewa rumah kecil di sini. Kemudian saya mulai melukis one by one, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai selesai 18 juz. Tapi setelah itu pandemi pun usai. Masya Allah. Amin Kak. Khurani Anwar, silakan Kak. Thank you semua. Mungkin itu saja. Kak Rafidah, nanti malam bantu saya PK ya. Semua teman yang hadir jam 10.30 kita PK persahabatan guru dan murid. Saya akan PK dengan Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf. Masya Allah, mudah-mudahan kita menang. Amin. Ya, teman-teman yang mendengarkan suara saya, ayo diundang hadir nanti malam semua. Alhamdulillah for everything. Muhammad Mujahidin, Masya Allah. Ahbab Tabligh insyaallah. Forman insyaallah brother. Amin insyaallah. Waalaikumsalam insyaallah. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.